वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु की साजी नवाजी साध संगत देश विदेश की दास ज्ञानी अरपिंदर सिंह पिंड जवंदा कलां जिला तरनताਰਨ श्री गुरु नानक बिरध आश्रम तो बोल रहे हैं। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये जो जिथे आपां हुण बैठे हैं ये जगह एक बिरध आश्रम दी है, जिहड़ा बे आसरियां दा आसरा बेघरियां दा घर थां है। ते दास वैसे जिहड़ा मेरा प्रोफैशनल काम आ ग्रंथी दा ते कथावाचक दा सी, हुण भी नाल मैं कर रहा सेवा है गुरु ग्रंथ साहब जी दी। पर ये 3 साल पहलां तो मैं ये जो बिरध आश्रम है ਇਹਦੀ सेवा शुरू की सी, नाल अनाथ आश्रम की सेवा शुरू की सी। पर गौरमेंट ने सानू पंजाब गौरमेंट ने ਇਹਦੀ अथॉरिटी केवल बिरध आश्रम की दी है, अनाथ आश्रम की नहीं दी। हुण तक मेरे कोल लगभग 40 तो प्लस जिहड़े आ वो पेशेंट लावारस बेसहारा बेघर जिहड़े आ जा चुके ने। ते हुण मेरे कोल 10 तो प्लस जिहड़े ने वो हैगे ने मैंबर, जिन्हां दी सेवा संभाल असीं इत्थे संगतां दा ना मात्र सहयोग होने के बावजूद भी असी परिवार फैमिली तौर पर गुरु नानक साहब जी की कृपा दे नाल निभा रहे हैं। तो ये जड़ा आश्रम की सेवा शुरू कीती नूं 3 साल हो गए आ। ते जदों 2018 दे विच आपां साहिबजादियां दा शहीदी गुरपुरब मनाया, उदों तो लैके अज तक इत्थे ये सेवावां जिहड़ियां ने निरंतर चल रही ने। शुरू दे विच सानू कोई पहले साल दे विच कोई मुश्किल नहीं आई, ते उदों बाद जदों फिर लॉकडाउन लग गया जिहड़ा सी आ करोना वायरस करके सारे महामारी फैली करके सानू दिक्कत आईयां, ते वो दिक्कत हुण भी चल रही ने। इत्थों दा जिहड़ा प्रबंध करना तुहानू पता ही भी, इहो जिहे सांझे काम दे विच सारिआं दा सहयोग होवे तां ही ये सेवावां निरंतर चल सकदियां। ते बड़ा औखा हो के मैं सेवा नूं तुहाडे सहयोग दे नाल निभा रहा वां। इत्थे मेरे कोल जिहड़े पेशेंट रहिंदे ने उन्हां दे रहण दा प्रबंध, उन्हां दे खाण पीण दे लंगर दा प्रबंध, उन्हां दीयां दवाइयां दा प्रबंध जिहड़ा है वो करना पैंदा है। जिस तरह आपां घरां दे विच सारियां सहूलतां चाहुंदे आ, उसे तरह मेरा भी मन करदा है कि ये जिहड़े अनाथ बेसहारा लावारस लोक जिहड़े मेरे कोल रहिंदे ने इन्हां नूं ये सारियां सहूलतां दईए। पर वो सहूलतां मेनटेन तां हो सकदियां ने जे बाहरों कोई बांह फड़े। माया की लोड़ पैंदी है, लंगर की रस की लोड़ पैंदी है, इन्हां दीयां दवाइयां की लोड़ पैंदी। जिस तरह हुण मेरे को पेशेंट एक बुल्ले वजे वाला वा, एक दी लत्त टुटी पट कोलों उहदा ऑपरेशन होने वाला वा, जिहड़ा मैंटली ने उन्हां दीयां दवाइयां चलदियां ने। सो इहदे विच संगतां दा सहयोग बहुत घट है। ते लागे बागे जिहड़े पिंड ने 2-3 मेरे जट्टा जवंदा चंबल शेरों इधर लोका सरहाली नशहरा पनुआ, मैं सारियां संगतां नूं जिहड़ियां इन लिंक ने उन्हां नूं बेनती करदा वां कि आप जी इत्थे आण के ग्राउंड लेवल ते जिहड़ा वा उस प्रबंध नूं वेखो। जिहड़ा ये लागे दा पिंडां दा सहयोग पहिलां सी, पर हुण पता नहीं किहड़े कारणा करके जां कोई उन्हां नूं लगदा भी कमियां ने इत्थे, ये सही नहीं सेवा हो रही, जां मेरे करके जां कोई मुश्किलां आ रहीआं ने भी ये साडा इत्थों दा रहण वाला वसनीक आ ये विच हेरा फेरी करदा है जां कोई गलबात। इहो जिहियां सोचां नैगेटिव सोच के जिहड़ा है वो शायद हो सकदा भी वो पछां होए हुण। पर मैं बेनती दोवें हत्थ जोड़ के संगत नूं करदा वां भी ये गुरु नानक साहब जी दा मिशन है। ये गुरु नानक साहब जी वालों चलाई हुई जिहड़ी परंपरा जिन्हों कह लो कि गरीब गऊ की रखिया करनी, उहदी सहायता करनी, ये साडे सिख धर्म का एक फस्ट स्टैप है कि किरत करो वंड छको ते नाम जपो। ये सानू सबक गुरु नानक साहब ने दिता है, तो उहदे अनुसार असीं चले हैं। मैं आप जॉब कर रहा वां, 13-14 हज़ार रुपया उत्थों मैनूं वो सैलरी देंदे ने, उहदे विचों मैं थोड़ा बहुता जिन्नी मेरी हुंदी है वो मैं इन्हां दी सेवा लई करदा, आपदे बच्चों नूं भी पालदा वां, नाल इन्हां दी भी हैल्प करदा वां। ते जिहड़े शरारती अनसर हुंदे ने वो विच नुकताचीनी कर जांदे ने। मैं इस विषय वल ना जावां। मेरा जो मेन बेनती है संगत नूं अज करनी चाह रहा है इस चैनल के माध्यम के राहीं
ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ NRI ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਵਾਰਸ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰਨ ਚੁੱਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਿਆ ਵਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ, ਪਿੰਡ ਜਵੰਦਾ ਕਲਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਵੰਦਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਲ ਫੁੱਲ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਉਹ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਜਵੰਦਾ ਕਲਾਂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 8262 97944 ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਸਮਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ, 2 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 20 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਾਉਣੇ ਪਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰ ਬਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਨਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣੇ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਲੇ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2.5-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਮਿਸਜ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ, 5 ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮਿਸਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਿਸਜ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਾਸਤੀਵਾਲ ਦੀ ਮਿਸਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 420 ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।